مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج کی تلاوت حزقیال کی کتاب اس کا 13واں باب اس کی 24ویں سے 25ویں آیت تک۔ اور اس عورت کے ایک بیٹا ہوا اور اس نے اس کا نام سمسون رکھا، اور وہ لڑکا بڑھا اور خداوند نے اسے برکت دی، اور خداوند کی روح اسے منے دان میں جو سریا اور استال کے درمیان ہے تحریک دینے لگی۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ ہم کلام کے لیے دعا کریں گے۔ بھائی ندیم سے التماس ہے کہ وہ کلام کے لیے دعا کریں۔ ہاللیلویا۔ سب اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ ہاللیلویا۔ آئیں سب اپنی آنکھوں کو جھکائیں، خداوند کے آگے اپنے سروں کو خاک سر کرتے ہوئے شکر ادا کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں کہ خداوند خدا ہم نے جو مدح سرائی کی، خداوند خدا یہ بخور کی طرح آپ کے نتنوں کے اندر آئے، اور خداوند خدا یسوع جی آپ اس سے خوشبو لینا، اور خداوند یسوع مسیح آج خداوند خدا تیری ہلکی سی آواز سے یسوع جی جماعت کے اندر خداوند خدا عجیب کام کرنا، خداوند خدا ایک ایک زندگی کے اندر جتنی بھی بیماریاں ہیں ہلکی سی آواز سے خداوند خدا وہ بیماریاں دور ہو جائیں، اور بند دروازے ہلکی سی آواز سے کھل جائیں۔ اور خداوند شکر ادا کرتا ہوں آپ کی ہلکی سی آواز کے لیے جو خداوند خدا ایک خاص وقت آپ پہنچا ہے، جو ہم آپ کی ہلکی سی آواز سننے کے لیے آئے ہیں۔ اور خداوند خدا تیرے خادم کو بھی خداوند خدا تیرے قوی ہاتھ کے نیچے رکھتا ہوں، سر سے لے کے پاؤں کے تلوے تک خداوند خدا بلیس کرتا ہوں، اور خداوند خدا اس کو پیچھے کرتا ہوں، یسوع جی آپ کو آگے کرتا ہوں، اور اس کا منہ کا ذمہ لے لینا، ایک ایک لفظ کی ترتیب دے دینا خداوند خدا، جب تک خداوند خدا تیرا بندہ تیرے مذبے کے اوپر کھڑا ہوا ہے ایک ایک لفظ کی خداوند خدا ترتیب دے دینا، اور تیرا کلام خداوند خدا آج ہماری زندگیوں کے اندر خداوند خدا بڑھے، اور خداوند خدا تیرے کلام سے ہم برکت پائیں، اور تیرے کلام کی خداوند خدا باتوں کے اندر خداوند ہم چلیں، اور تیرے کلام کی خداوند خدا حکموں میں عمل کرتے چلے جائیں۔ خداوند خدا اپنے بندے کو پھر خداوند خدا تیرے آگے منت کرتا ہوں کہ اسے برکت دینا، خداوند خدا دعا کو سن اور قبول کر یسوع مسیح کے نام سے۔ ہاللیلویا۔ اب وقت ہے کہ ہم خداوند کی آواز کو سنیں، تو بھرپور تالیوں میں ہم خداوند کے زندہ کلام کو اور خداوند کے خادم کو ویلکم کہیں گے۔ آئیں خداوند یسوع مسیح کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویا۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویا۔ اپنا ہاتھ اٹھائیے اور کہیے، یسوع جی تیری کرپا سے مخلوق نیا کہلاتا ہوں، یسوع جی تیری کرپا سے مخلوق نیا کہلاتا ہوں، اب زندہ رہنا میں لیکن اب زندہ رہنا میں لیکن
تو زندہ ہے بتلاتا ہوں، تو زندہ ہے بتلاتا ہوں۔ آئیں یسوع کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ ہیلیلویا۔ آپ نئے مخلوق ہیں، آپ نمک ہیں، آپ نور ہیں، آپ خداوند کے بیٹے، اس کی بیٹیاں ہیں، آپ بلائے ہوئے ہیں۔ آئیں اس بات کے لیے خداوند کی شکر گزاری کریں۔ پریز دا لارڈ۔ جو پیغام خدا نے میرے دل میں ڈالا ہے اس کا عنوان ہے پاور ہاؤ کین بی چینج ان ویکنس۔ شہزوری جو ہے وہ کیسے کمزوری میں بدل سکتی ہے۔ آپ کو خدا نے جب بلایا ہے تو آپ کو شہزور بنایا ہے۔ ہیلیلویا۔ آپ کو نمک کہا ہے، آپ کو نور کہا ہے، لیکن اگر میں اور آپ اس بات کو جاننا چاہتے ہیں تو ہم نے قضات کی کتاب کو دیکھا ہے۔ قضات کی کتاب قاضی کی جمع ہے، اور قاضی یا قضات کا مطلب ہے جج یا ججمنٹ، جج یا ججز جو ہے اس کا مطلب ہے۔ قضات کی کتاب میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جنہیں پڑھ کر ایماندار کا دل اداس ہو کر رہ جاتا ہے، کیونکہ شاید کتاب مقدس کی کوئی اور کتاب اس قدر انسانی کمزوریوں کی نشاندہی نہیں کرتی جس طرح یہ کتاب کرتی ہے، کہ اس کے ساتھ، ان کمزوریوں کے ساتھ الہی قدرت، الہی رحم، الہی صبر اور واضح خدا کے نشانات ایک کمزور لوگوں کے ساتھ خدا کیسے کھڑا ہوتا ہے۔ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اس میں چھوٹے چھوٹے نجات دہندے ہمیں نظر آتے ہیں اس کتاب میں، اور ان کی زندگیوں پر جب ہم غور کرتے ہیں تو پھر یسوع مسیح جو ہمارا بڑا عظیم نجات دہندہ ہے اس کا ہمیں احساس ہونے لگتا ہے۔ ہیلیلویا۔ جس کی زندگی میں کوئی داغ نہیں تھا وہ بے داغ تھا، اور وہ عظیم نجات دہندہ تھا، اور وہ عارضی اور وقتی بلکہ کامل نجات دینے والا خداوند تھا۔ اس کے لیے ہم شکر گزاری کرتے ہیں۔ میں تھوڑا سا بتا رہا ہوں کہ قضات کی کتاب جو ہے ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خدا کس طرح انسان کی کمزوری میں اپنا زور ہیلیلویا بھرتا ہے، اور قضات کی کتاب در حقیقت کسی حد تک 3 آیات کی تفسیر پر مبنی ہے، اور دنیا کے بے وقوفوں کو اس نے چن لیا اور حکیموں کو شرمندہ کیا، اور خدا نے دنیا کے کمزوروں کو، زور آوروں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمینوں اور حقیروں کو بلکہ بے وجودوں کو چن لیا کہ موجودوں کو نیست کرے، تاکہ کوئی بشر خدا کے سامنے فخر نہ کرے۔ یہ کتاب مقدس اس طرح سے یہ آیت جو ہے اس کتاب کی تفسیر کو بیان کرتی ہے۔ مثلا اگر ہم دیکھیں تو اہود بن ہدہ اور بنیامینی جو تھا، وہ اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کا بایاں ہاتھ جو ہے وہ کمزور تھا اور لوگ اسے کمزور سمجھتے تھے، لیکن خدا نے اسے استعمال کیا۔ اور شمجر نے بیل کے پینے کو استعمال کیا جو کسی صورت میں نہیں، اور اس سے 600 دشمن کو اس نے قتل کر دیا۔ اور اس میں ہم پڑھتے ہیں برق نے جو ہے وہ 10,000 لوگوں کو، اور انسانی نقطہ نظریہ کے لحاظ سے سسرا نے بھی جو بات ہم کر رہے تھے کہ دبورا کی جب ہم اس میں پڑھتے ہیں شمجر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو 600 دشمنوں کو اس نے قتل کر دیا، اور دبورا کا تعلق جو ہے یہ صنف نازک سے تھا، لیکن اس کے باوجود بھی خدا نے اس کا دل نازک نہیں رکھا تھا، بلکہ خدا نے اسے اپنے جلال کے لیے استعمال کیا۔ اور ہم نے برق کے بارے میں دیکھا کہ اس نے کس طریقے سے سسرا کے 900 لوہے کے رتھوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو کھڑا کیا۔ ایک اور عورت تھی اس کتاب میں، یائل،
وہ بھی صنف نازک تھی، لیکن تو بھی خدا نے اس کو اتنا زور دیا کہ اس نے سسرا کی کن پٹیوں پر جو ہے وہ مارا اور اس کے سر کو آر پار کر دیا۔ جدعون کو دیکھتے ہیں اس کتاب میں، تو جدعون کو کیا کیا خدا نے، اس نے 32,000 لوگ جو ہے جمع کیے جنگ کے لیے۔ خدا نے کیا پائی 32 رہن دے 300 چکلا، اور اس نے 300 لوگوں کو لیا اور خدا نے اسے فتح دی۔ وہ جو کی روٹی یعنی غریبوں کی خوراک اور غربت اور کمزوری کو جو ظاہر کرتی ہے وہ کھاتے تھے۔ جدعون کی فوج کے ہتھیار عام جنگی ہتھیاروں سے بہت مختلف تھے، یعنی مٹی کے گھڑے، مشلے اور نرسنگے، سو اس نے گھڑوں کو توڑ ڈالا۔ یہ میں تھوڑی سی اس کتاب کی بات بتا رہا ہوں کہ کمزور لوگوں کو خدا نے استعمال کیا، لیکن خدا جسے بلاتا ہے وہ کمزور نہیں رہتا۔ خدا اس کی انہی چیزوں کو استعمال کر کر اپنے جلال کے لیے کھڑا کرتا ہے۔ ایک عورت نے چکی کا پاٹ پھینک کر ابھی ملک کی کھوپڑی کو توڑ ڈالا۔ ایوے کو 3 عورتیں ہو گیا۔ سو یہ کمزور تھے، لیکن خدا نے کیا کیا؟ انہیں استعمال کیا۔ اور یہاں پر تلو کا مطلب ہے کیڑا، اور جب ہم سمسون کی ماں سے ملتے ہیں تو اس کے نام کا ذکر نہیں، اور وہ بانج عورت ہے، لیکن اس کے باطن سے، اس بانج عورت دے باطن تو خدا نے سمسون کو پیدا کیا، جس نے گدھے کے جبڑے سے، جو بہت پاورفل شخص تھا۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ بھی ایسے ہی ہیں، آپ مرد ہیں یا عورت ہیں، خدا نے جب آپ کو بلایا تو آپ کو پاورفل بنایا ہے۔ اس کتاب کا جو مصنف ہے، قضات، روت اور سیمول کی دونوں کتابوں کا جو مصنف ہے وہ سیمول جو ہے بتایا جاتا ہے۔ پہلا سیمول 10ویں باب کی 25ویں آیت سے ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے۔ سو اگر ہمارا یہ ایمان ہے کہ خدا کا ہر ایک لفظ سچا اور تمام الہامی نوشتے فائدہ مند ہیں، تو قضات کی کتاب میں ہمارے لیے اہم روحانی مضامین ہیں۔ ان میں سے بعض جو ہیں وہ غیر قوموں پر حملہ آور اور اسرائیل کی مخلصی دینے والوں میں پوشیدہ ہیں۔ سو حملہ آور اس دنیا کی قوتوں کی تصویر ہیں، بدروہیں ہیں، یہ لوگ ہیں، یہ دنیاوی لوگ ہیں جو خدا کے لوگوں کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑنا چاہتے ہیں۔ قاضی جو ہے وہ وسائل کی علامت ہے جن کے ذریعے سے وہ روحانی جنگ لڑتے تھے۔ سو یہ قضات کی کتاب کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے تاکہ جب ہم کلام کو شروع کریں تو ہمیں یہ بات سمجھ لگے کہ یہ کیا ہے۔ جب خدا کے سامنے مخلصی کے لیے کوئی فریاد کرتا تو خدا کسی نہ کسی قاضی کو بھیج دیا کرتا تھا۔ اس کتاب کے واقعات میں غور سے سنیے کہ غتنیل سے سمسون تک 325 سالوں پر یہ محیط ہے یہ کتاب، اور اس سے علاوہ یہ مخلصی کے لیے 12 قاضیوں کو اس کتاب میں برپا کیا۔ کنے اس کو یاد کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ 12 شاگرد ہیں، 12 قبیلے ہیں، 12 دروازے ہیں، 12 جو ہیں وہ پتھر ہیں، تو اس سے آپ کو یاد رہے گا کہ 12 قاضیوں کو برپا کیا۔ سو انہوں نے اپنی قوم کو اہل مسوپتامیہ، موابیوں، فلسطینیوں، مدیانیوں، امونیوں سے رہائی دلائی۔ سو اسی طریقے سے آئیں اب ہم اپنے پیغام کی طرف چلتے ہیں کہ جب ہم نے 13واں باب پڑھا تو 13ویں باب میں یہ 7ویں بار تھا کہ ہم قضات کی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے پھر خداوند کے آگے بدی کی، اور یہ چکر پھر سے شروع ہوتا ہے۔ اس بار بنی اسرائیل 40 سال جو ہے وہ غلامی میں چلے گئے، 40 ایئرز، اور یہ اس قضات کی کتاب میں سب سے بڑی غلامی ہے جس میں یہ گئے۔ اور اس کے لیے بھی ایک پاورفل شخص چاہیے تھا جس کی طاقت ان سارے آنے والے قاضیوں سے زیادہ ہونی چاہیے تھی، کیونکہ ان کی غلامی زیادہ تھی۔ جہاں گناہ زیادہ ہے وہاں فضل بھی زیادہ چاہیے۔ اگر آپ کو خدا جتنی بڑی غلامی کے لیے، گناہ کے لیے، رہائی کے لیے، بندھنوں کے لیے، اپنے جلال کے لیے استعمال کرے گا، اتنی بڑی قوت، زور، اطمینان، اپنا فضل آپ کے اوپر کر کر وہ آپ کو زور دے گا۔ ہیلیلویا۔ اب دیکھیے یہ جب 7ویں بار انہوں نے یہ بدی کی تو یہ قوم جو غلامی میں چلی گئی، یہ قوم جو غلامی کو برداشت نہ کر پا رہی تھی اور فلسطینیوں نے ان پر ظلم کی چکی رکھی ہوئی تھی، تب خداوند نے
मनूहा की बीवी पर निगाह की, एक बांझ औरत पर, एक कमजोर पर। हेलो, अगर आज आप में से कोई कमजोर है तो खुदा ने कमजोरों को चुना है, लेकिन कभी मैंने नहीं पढ़ा कि खुदा ने किसी कमजोर को चुना हो और उसको अपनी ताकत से, अपने जलाल से, अपने जोर से, अपनी हिकमत से ना भरा हो। पहले ही तो उन्हें बांझ दा कार वसा दिता, उन्हें कहा पहले ही तो मैं इस कमजोर नू जड़ा ना अपना भी काम कर दिता, उन्होंने भी इज्जत बख्श दी। हालेलुया। अगर आप में से कोई कमजोर है तो खुदा के जलाल के लिए मांगा करे, खुदा ताड़ा भी काम कर देगा तो खुदा दा भी काम हो जाएगा। हालेलुया। आए, हमने एक हवाला पढ़ा 24वीं और 25वीं आयत, यहां से हम अब पैगाम को शुरू करते हैं। तो लिखा है, इसके बाद जी पढ़ दीजिए कोई। उस औरत के एक बेटा, ए बांझी, एनू खुदा ने कैसा जबरदस्त बेटा दिया जो कुवत में जोर आवर था और उसे कुवत के साथ बुलाया गया फिलिस्तियों की 40 साली गुलामी को खत्म करने के लिए जो इस्राएल दुख उठा रही थी, उसने बेटा दिया। जी उसने उसका नाम शमशून रखा। हाँ, उसने उसका नाम शमशून रखा और वो लड़का बढ़ा और खुदावन ने उसे बरकत दी। आमीन। आए अब दोबारा से देखें, आप साथ साथ पढ़िएगा। पहली बात, खुदा ने कमजोर औरत को चुना, उसके बाद जिसको बुलाया है उसको देखे कैसी शहज़ोरी दी है, कैसी फेवर दी है। अच्छा, 2 नजीर है बाइबल में, एक बल्कि 3, एक यूहन्ना और एक सैमुअल और एक सैमसून। अच्छा देखिए खुदा ने इसको कैसी खिदमत दी है। और पढ़िए भाई जी, क्या लिखा है इस औरत के बारे में, दोबारा से 24वीं आयत। और उस औरत के एक बेटा हुआ और उसने उसका नाम शमशून का मतलब है छोटा सूरज। शमशून का क्या मतलब है? ओ भैया छोटा सूरज बना के कलिया है। आप और मैं कौन है? मैं और आप भी यीशु मसीह के बारे में लिखा है वो आफ्ताबे सदाकत है, और हमारे बारे में लिखा असी ओदे छोटे भरावा, असी भी छोटे सूरज। जब खुदा किसी को बुलाता है तो उसमें फुल फ्लैश नूर रखता है, रोशनी रखता है। तब ही तो जदों सानू वेखदा है वो कहता तुम दुनिया के। अरे शमशून को बुलाया गया था कि गुलामी की तारीखियों को खत्म करे, और उसका मतलब है छोटा सूरज। इस सूरज से इनकी तारीखी, इनकी गुलामी जो है वो चली जाएगी। हालेलुया। सो उसके बाद हम देखते हैं वो लड़का क्या हुआ जिसको खुदा बुलाता है। सुनिए, जिसको खुदा चुनता है हो नहीं सकता कि वो कुड्डू दा कुड्डू रवे। ना 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 ना, खुदा उसे ग्रोथ देता है, खुदा उसे बढ़ाता है। एवरी डे एवरी नाइट जो है उसकी बाइबल स्टडी, उसकी दुआया जिंदगी, उसका करैक्टर, उसकी खिदमत, उसकी हदूद, एवरी डे एवरी नाइट खुदावंद उसको इंक्रीज करता है। लिखा है वो बढ़ रहा था, और उसके बढ़ने को कोई नहीं रोक सकता। जिसे खुदा बढ़ाता है, जिसे खुदा तरक्की देता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। आए थोड़ा आगे बढ़े। और खुदावन ने उसे बरकत दी। हाँ, खुदावन ने उसे क्या दी? एक खुदा के वसीला से ब्लेस किया हुआ शख्स था। इसकी बरकत का जरिया कोई दूसरा शख्स नहीं था, बल्कि खुदा ने इसको क्या किया था? ब्लेस किया था। और क्या लिखा है पढ़िए। खुदावन की रूह उसे महानिदान में। किसकी रूह? वाओ, देखें आपकी सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये है कि आपके साथ खुदा का रूह हो, आपके साथ आप रूह से मामूर हो। याद रखिए, चर्च हो, लीडर हो, ईमानदार हो, अगर वो रूह कुछ से खाली है तो याद रखिए वो कुव्वत से खाली है, वो गवाही से खाली है, वो मसीह के भेदों, मसीह के जलाल, मसीह के मुकाशफात से खाली है। इसलिए खुदा ने शमशून को अपनी रूह से मामूर किया हुआ था। हालेलुया। तो इसकी कुव्वत देख रहे हैं आप, इसकी शहज़ोरी देख रहे हैं आप। अगर खुदा ने आपको बुलाया है ईमानदार होने के लिए, आपको बुलाया है किसी भी लीडरशिप में काम करने के लिए, आप संडे स्कूल टीचर हैं, आप जो हैं बाइबल के उस्ताद हैं, आप पास्टर हैं, आप मुबश्शिर हैं, आप क्वायर लीडर हैं, सुनिए खुदा ने आपको आप
کی ساری قدرت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، روح کے ساتھ، تحریک کے ساتھ، اپنے ریلیشن کے ساتھ، بلاوے کے ساتھ، چناؤ کے ساتھ، برکت کے ساتھ، روح کے ساتھ. اور آخری گل پتہ کی لکھی ہے؟ تحریک اس کو ہے، روح دے گلارے، روح سے تحریک دیتا تھا. میں آپ کو بتاؤں آپ کچھ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ روح آپ کو تحریک نہیں دیتا. آپ اس لیے کچھ نہیں کرتے، انہوں تحریک ملتی سی. روح القدس اسے اٹھاتا تھا، روح القدس اس کو قائل کرتا تھا، روح القدس اس کو جو ہے وہ زور دیتا تھا، اینو پش کردا سی، اینو تکا دیندا سی، اینو بھاردا سی، اینو چکدا سی. تحریک کا مطلب یہ ہے کہ روح القدس کے وسیلہ آپ کسی سے قائل نہ ہو، ہولی اسپرٹ، بائی دا ہولی اسپرٹ آپ کچھ کریں. کنے افسوس دی گل ہے تانوں ساری زندگی ماں پیو کے اندر نہ اٹھ جا وے، اٹھ جا، کر لاوے، کر لے، چل وے، چل چل وے چل. تو میں نے دیکھا وہ بندہ نہیں چل رہا. لیکن جس کو روح القدس نے کہا ہوتا ہے، پولوس کے بارے میں لکھا ہے کہ روح، یسوع کے بارے میں لکھا ہے کہ روح مجھے کہاں لے گیا؟ جنگل میں. اور پولوس کے بارے میں لکھا ہے کہ میں روح میں بندھا، تحریک میں بندھا، تحریک میں موو کرتا ہوں. جب روح القدس آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے تو میں وہ کہ بندہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، سے ایکٹیوائز ہو جاتا ہے تاکہ وہ کام کرنے لگے. تو یہ تحریک میں تھا. آئیں ہم دیکھیں کہ اس طور سے خدا نے اس کو بلایا، آپ کو بھی بلایا ہے تاکہ خدا آپ کو زور دے. سمسون ایک زوراور شخص تھا، لیکن میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ بھی ہو سکتے ہیں، آپ کچھ مہینے، کچھ سالوں پہلے آپ کے پاس بھی شاید اتنی ہی طاقت تھی، لیکن ان دنوں آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ میری دعا میں وہ پاور نہیں رہی، میری خدمت میں وہ طاقت نہیں رہی، میری نبوت میں، میرے جذبے میں وہ ویکنس آ گئی ہے. تو ہم دیکھیں گے کہ سمسون کتنا زوراور، کتنے بڑے بلاوے کے لیے بلایا گیا. خدا نے اس کو ساریاں ہی شہواں دے کر اسے شہزور بنا کر بھیجا، لیکن کیسے وہ کمزوری میں چلی گئی. آئیں تھوڑا سا اس کا زور دیکھیں. لکھا ہے بائبل کے بہت کم لوگوں میں قوت کیسے کمزوری کی حد تک چلی جاتی ہے ہمیں نظر آتا ہے. مثال کے طور پر سلیمان نے اپنا آغاز بہت زبردست طریقے سے کیا، انجام جو تھا اس کا جسم میں تھا. اس کا دل اپنے باپ داؤد کی طرح نہیں رہا، ہے گندا ہو گیا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ باتیں جس کا اس نے لحاظ نہیں رکھا وہ اس میں چلے گی. نمبر 1، انہیں دولت کٹھی کی تھی، بائبل چ منا سی، کوڑے راتھ کٹے کیتے. بائبل چ غیر قوماں نوں ویاہنا منا سی، انہیں 700 شہزادیاں، 300 حرماں، 1000 بڈیاں. دسو ساڈی 1000 دے برابر شاید ہوئی، تو انہیں 1000 رکھ لیا، پتہ نہیں کدے برابر ہوئی گی. وہ بت پرستی میں چلا گیا. پہلے ہیکل بنائی، بعد چ مندر بنایا، پھر پوجا کرن لگ پیا. اور تیسری ایک اور بات تھی، چلے اینی ہو آگے بڑھتے ہیں. ساؤل نے روح میں شروع کیا تے ختم کی دے چکیتا کمزوری چ. کیا آپ کا بھی آغاز ایسا ہی ہوگا کہ ساڈی فلم دا اینڈ ہی خراب ہو گیا ہے؟ اور دیکھیں 12 شاگردوں میں نام تھا یہودا اسکریوتی کا، تے جا کے تسی پڑھو اعمال کی کتاب میں، جب 12 رسولوں کے نام آئے یہودا اسکریوتی دا نام ہی کٹیا گیا. اس کا اینڈ جو تھا وہ ٹھیک نہیں تھا. اب یہاں پر یہ دیکھیے کتنا زوراور، کتنا بلاوا، چناؤ، خدا، اس کی برکت، اس کی روشنی، اس کی قوت، سب کچھ اس کے ساتھ ہے. بی کیئر، ڈونٹ میک اے مسٹیک. اگر آپ بلاوے میں ہیں، چناؤ میں ہیں، قائد ہیں، لیڈر ہیں، خدمت کر رہے ہیں، آپ اپنے گھر میں باپ ہیں، بڑی بہن ہیں، بڑے بھائی ہیں، آپ لوگوں کے سامنے ڈیڈیکیٹ ہیں، تو خیال کیجئے کہ کہیں آپ کا زور کمزوری میں نہ بدل جائے. تو آئیں سمسون کے بارے میں اس کی قوت کو تھوڑی دیر اور دیکھتے ہیں کہ خداوند نے کیسا اس کو زوراور بنایا تھا. سب سے پہلے قضات 14 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے اس نے اپنے ہاتھوں سے شیر کو مار دیا. ہیلیلویا. اور انج نہیں ماریا، خدا نے اس کو قوت دی ہوئی تھی. اور ہم پڑھ رہے تھے سلاطین کی کتاب میں کہ جب اسرائیلیوں نے گناہ کیتا، کرتے رہے، خدا ایڈا ناراض ہویا کہ انہیں جگائی انہاں دے کولوں لے لی، جو خدا نے وعدے کی سرزمین انہیں دی تھی وہ ان سے لے لی. اور اس میں سوری آ کر بسنے لگے کہ اتھے شیر پھرن لگ پے.
तो किसी बादशाह ने उसको मशवरा दिया, किसी शख्स ने असूर के बादशाह को मशवरा दिया कि भाई किसी काहिन नूं उत्थे कल ते शेर की कर जाएंगे, ये आप ही शेर नट जाएंगे। सुने मेरी बात, अगर आपको खुदा ने बुलाया है तो ताकत पता कितनी दी है? ताकत, अरे अगर जंगल का शेर, अगर जंगल का बादशाह, सुने जंगल का बादशाह अगर शेर है तो याद रखिए जिसको खुदावन ने बुलाया है वो दुनिया का नूर है, वो दुनिया का नमक है। अरे शेरों को वो बकरियों की तरह चीर देगा, और शेर गंदी नापाक रूहों बदरूहों को जाहिर करता है। अगर तेरे घर में पतरस के खत में लिखा है फाड़, जो शेर बब्बर की तरह गरजता और फाड़ देने के लिए ढूंढता फिरता है, अगर आपके इस्तवाज में है वो शेर, अगर आपके खानदान में है वो शेर, अगर आपके शहर में है वो शेर, तो एक ईमानदार की जरूरत है, एक नूर की जरूरत है, एक बुलाए हुए कायद की जरूरत है, जिसके पास ये खुदा ने ताकत दी है कि वो शेरों को क्या कर दे? चीर दे। पढ़िए जरा, कैंच चीरिया जरा थोड़ा जा देखना। हाँ, तब खुदावंद का रूह उस पर जोर से क्या हुआ? ऐ जोरावर था, ये शहजोर था, और इतनी ताकत थी कि इसने क्या किया? समझ लगी? हाथ च बोले ते शेर मार देता। कैसे? थ्रू होली स्पिरिट। अरे मैं आपको बताऊं, आपको शेर मारने के लिए किसी वसाइल, किसी जरिए, किसी औजार की जरूरत नहीं है। खुदा ने जिस आपको बुलाया है, आपको वो रूह दिया है कि आप, कितने लोग चाहते ने मेरे घर, मेरे मल्ले, मेरे मुल्क के हालात काबू च आ जान? बोले काबू च आ जान। मैं कहना वा तुसी रूह च आ जाओ। आप रूह में आ जाएं, हालात काबू आ जाएंगे। शेर मार दोगे तुसी, और ये ताकत थी उसकी, शमशून की, क्या सी पावर थी। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। उसने, उसकी एक और ताकत मैं देख रहा था कि उसने अकेले ने, किने उन्हें कल्ले ने 30 फिलिस्तियों को मार दिया। पढ़िए 14वें बाब की 19वीं आयत, गुजात। अकेले ने 30 फिलिस्तियों को मार दिया। खुदा ने आपको जो ताकत दी है, शमशून को जो ताकत दी थी रूहुल कुद्स में, देखिए उसकी पावर कि वो 30 नु कल्ला मार दे। फिर खुदावन की रूह उस पर जोर से नाज़िल हुई। वाह, फिर खुदा अगेन, खुदावन की रूह जोर से, शहजोर शख्स था ये, उसको खुदा ने ताकत बख्शी थी 30 लोगों को। किन्ने लोगों नु? ते असी खरे 3 तो ही कुट खा के आ जाइए। मैं नहीं कह रहा तुसी बाहर जाके लड़ना है, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपको खुदा जब बुलाता है तो वो आपको जोर देता है। बाइबल में लिखा है वो एक रस्ते से इकट्ठे होकर आएंगे, लेकिन जो ताड़े सामने आएंगे 7-7 चो नठणगे। हालेलुया, ये जोर है रूहानी। जी पढ़िए। और वो अस्कून को गया, इसी आयत को दोबारा दोहराइए। खुदावन की रूह उस पर जोर से नाजिल हुई। और वो अस्कून को गया। हाँ, वहां उसने उनके 30 आदमी, ये देखिए, ये मूव जो है ये जोर में कर रहा है, बुलावे में कर रहा है, चुनाव में कर रहा है रूह की तहरीक में कर रहा है। देखिए ये अपने नजीर होने में, अपनी कॉलिंग में, अपने बुलावे में ये आगे गया है, और उसने क्या किया? 30 आदमियों को मार दिया। कैसी ताकत है। हालेलुया। असी सारी जिंदगी अपने आप को मस्कीन कही जाने, माड़े कही जाने। ना 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 ना, आप पावरफुल हैं। शेर और 30 मारने की आपको ताकत दी है। बंदे होण या मंदे होण, जंगल दे होण या शहर दे होण, वो उसके पास ये ताकत है कि वो उसे मार सकता है। और उसकी ताकत को देखते हैं। उसने सुनिए 15वें बाब की 14वीं से 16वीं आयत में, उसने रस्सियों को तोड़ दिया जिनसे यहूदा के लोगों ने उसे बांधा था, और गधे के जबड़े से 1000 फिलिस्तियों को मार डाला। किन्ने? पहले किनू मारिया? शेर नू। फिर किनू मारिया? है कि नहीं ताकत? है कि नहीं ताकत? साडे एक बदरू घर आ जे पूरा घर नचदा। इत्थे 30 आ गया, उन्हें उन्होंने फड़का दिता। शेर आ गया, उन्होंने फड़का दिता। ओदे बाद किन्ने हो गए? 1000।
अरे खुदा ने तुझे, अच्छा मैं तुम दसा, गड्डी की स्पीड पता कितनी होती है, मीटर जो उसका होता है और उसी के मुताबिक वो बनाया होता है, वो होता है 280 तक भी होता है, लेकिन कानूनी जो उसकी इजाजत है वो 120 तक है। हेलो, हजे तक तो तुसी 120 तक की चलाया है, लेकिन जब जब आप रूह में बढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि अरे तेरा मीटर आगे तक बना है, तू शेर मार सकता है, तू वो 30 मार सकता है, अरे तू 1000 मार सकता है। ओ वदात सही, भर तो सही, तुझ में खुदावन ने अपनी कॉलिंग के साथ खुदा का रूह, खुदा उसका बुलावा, उसका मसा, उसका जोर, हालेलुया तेरे लिए है कि तू आगे बढ़ सके। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। असी चेक ही नहीं किया सी सारी जिंदगी, क्या माड़े आ माड़े आ माड़े आ माड़े आ, साड़ा नाम ही पै गया पा माड़ा। आए पढ़िए आगे क्या लिखा है जी। हाँ पढ़ लीजिए 14वीं से 16वीं आयत 15वें बाब की। वहीं में पहुंचा तो फिलिस्ती उसे देखकर ललकारने लगे। हाँ, तब खुदावंद की रूह उस पर फिर खुदावंद की रूह, खुदा के वसीला आप जोरावर है, खुदा के जरिए आप शहजोर है। कभी खुदा के मजबा को ना छोड़े, कभी खुदा की रफाकत को ना छोड़े, कभी ये गुमराही ना करे, कभी खुदा के कलाम, उसके प्यार, उसकी रफाकत, उससे लेन देन, उससे मोहब्बत को कभी ना छोड़े। अरे तेरी जोर, तेरी शहजोरी का राज खुदा की कुव्वत है, खुदा का रूह है। जी पढ़िए। तब खुदावंद की रूह उस पर जोर से नाज़िल हुई फिर जोर ना नाज़िल हुई, और उसके बाद मुंह पर की रस्सियां आग से जले हुए सन की मां। अच्छा ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਲੀ ਹੋਈ ਰੱਸੀ ਵਿਖਾਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਜ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਤਨੀ ਪਾਵਰ, ਉਹ ਭਾਈਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 30 ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਰੱਸੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇੰਜ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿੰਜ ਜਲੀ ਹੋਈ ਰੱਸੀ ਟੁੱਟਦੀ। अरे आपकी कुव्वत, खुदा ने आपको बुलाया है मसा के साथ, बुलावे के साथ, रूह के साथ, चुनाव के साथ। अरे तुझे बुलाकर उसने तेरे खानदान को भी जोर बख्शा है। शमशून पैदा हुआ, मां दी भी इज्जत वध गई, लेकिन लोग कहते थे बांझे बांझे बांझे, हम कहती सी बच्चों वाली है, बच्चों वाली है। हालेलुया। जब खुदा आपको बुलाता है वो आपके खानदान को भी सरफराजी और इज्जत बख्शता है। कैसी कुव्वत और जोर है। जी पढ़िए। और उसके बाद मुंह पर की रस्सियां आग से जले हुए सन की मांग हो गई। मैं तेरे च भी नहीं कर सकता पड़क की नहीं कर सकता, पड़क भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो जलियां हुई, ਉਹਦੀ आवाज भी नहीं आती। आगे। और उसके बंधन उसके हाथों पर से उतर गए। लो जी सुनिए, अगर आप खुदा के लोग हैं, अगर आपको खुदा ने बुलाया है तो दुनिया में कोई बंधन नहीं है कि आपको बांध सके, कोई जादूगर नहीं है जो तनु किल सके, कोई ऐसा है नहीं कि आपको बंधन बांधे, आप तनु किले, ताडे ते जादू चले, आपके खिलाफ कोई काम करे, कोई बैरियर्स नहीं है। देखे इसको बांधा था लेकिन वो बंधन टूट गए। अरे खुदा के बुलाए हुए चर्च, ईमानदारों, खुदा के लोगों, खुदा के कायदीन, तुम्हें खुदा ने बुलाया है कि हर बंधन तोड़ डालो। हालेलुया। कोई बंधन है नहीं जो तुम्हें बांध सके। तुसी पता किदे पाइयो, बोलो तुसी किदे पाइयो, तुसी किदे पाई ते पैना वो। अरे उसे सलीब के बंद ना बांध सके, उसे कफन के बंद ना बांध सके, उसे कब्र के बंद ना बांध सके, उसे मौत के बंद ना बांध सके, क्योंकि वो कामिल शहजोर खुदा था जो सारी शहजोरी का मंबा और बुलाने वाला था। उसी ने तुम्हें जोर दिया है कि हर बंधन को इंज करके तोड़ दो। हालेलुया। ये जोर है तुम्हारा। ओ भाई अनवर क्वायर के साथ मिलकर गा, तू जोर हमारा है। ओ देखे कितनी, ये बंदा ही नहीं काबू आंदा। लेकिन सुने इसकी कमजोर, इसका जोर कैसे कमजोरी में बदला। दुश्मन तो नहीं इनू मार सकिया, कई दफा सानू दुश्मन नहीं मारदा, साडियां कालियां करतूतां सानू कमजोरी च ले जांदियां ने। आए देखिए आगे थोड़ा सा पढ़ते क्या हुआ। और उसे एक गधे के चमड़े की नई हड्डी मिल गई। हाँ तो उसने हाथ बढ़ाकर उसे उठा लिया ओए ओए, और उसने 1000 आदमियों को किन्ने मारे, किससे मारे, रूह कुछ की कुदरत से।
बंधन छुए टूटे, 1000 को मार दिया। ये तानू उस दिन पता लगेगा जिस दिन तुसी रेस ते दबोगे और मोटरवे की सड़क होगी और फिर आप दबाएं रेस, फिर पता लगेगा कि खुदा ने तेरा मीटर रूह कुछ की कुदरत तुझ में कितनी रखी हुई है। आए थोड़ा सा और आगे बढ़े, इसकी कुव्वत को देखें। इसने 16वें बाब की 3री आयत में फिलिस्तियों ने जब इसे घेरे में लिया गजा में, तो इसने फाटकों को उखाड़ दिया। किसको उखाड़ दिया? जी पढ़िए। और शमशून आधी रात तक लेटा रहा। हाँ, और आधी रात को उठकर शहर के फाटक के दोनों पल्लों और दोनों बाजुओं को पकड़कर बैठे समय उखाड़ दिया। वाह, व्हाट अ ग्रेट पावर। तुझे सीन वेखो कि ए बंदे ने इंज ही कीता ते फाटक नाल लेके फिर रहा वे। हेलो, तेरे बाजुओं में मसीह का जोर है, तेरे पास मसीह की कुदरत है, तेरे पास अरे खुदावन के आप बुलाए हुए हो। मसीह जो आफताब सदाकत है उसी ने तुम्हें बुलाया है और उसने आपको कुव्वत केड़ी शय है जो इन्हें रोक सकेगी? कौन सी शय है जो इसकी ताकत को जो कमजोर कर सकेगी? हर चीज पर यह गालिब है। शेर पर यह गालिब है, 30 पर यह गालिब है, 1000 पर यह गालिब है, रस्सियों पर यह गालिब है, बैंडों फाटकों पर यह गालिब है। हालेलुया, आपको भी उसने इख्तियार और गलबा दिया है। प्रेज द लॉर्ड। नहीं पता तो मैं बोलने लगा, मेरे दिल की गल कह दो, यीशु ने ताड़े लिए कही, जाओ मैंने तुम्हें सांपो बिच्छुओ और उसकी सारी कुदरत पर क्या दिया है? इख्तियार दिया है, गलबा दिया है। वतोते सही तुसी सांप भी मारोगे, तुसी बिच्छू भी मारोगे। हालेलुया। अरे एक दफा पढ़े तो सही, खुदा ने तुम्हें जोर बख्शा है। अजी सारी जिंदगी री 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 लाई हुई थी, जिवें बच्चों के दंद नहीं आते, सारा दिन सिर फड़ के कर दिया है री री। तो क्रिश्चियन कायद और क्रिश्चियन बिलीवर उन्हें री री लाई हुई, कहते मार कन पट्टी ते दो, रोंदा ही रहता है। आओ मैं और आप फाटकों के सामने, शेरों के सामने, 30 और 1000 के सामने कोई बंधन है नहीं जो हमें बांध सके, कोई जादूगर नहीं जरा सानू किल सके, क्योंकि खुदा का रूह हमारे साथ है। बोलो खुदावन यीशु मसीह की। यस जी पढ़िए। एक और ताकत देखते हैं। 3 बार और दलैला दे फरेब चो बचिया। कितनी बार? 3 बार बड़ा होंगे। 3 बार च निकाह हो जाता है, 3 बार च निकाह बोलो टुट जाता। तो जो बंदे कोल रूह ना होए ना, तो दलैला दे पहले ही इशारे च पिछे बंदा कि इहनूं दुध लिए घल्लिया सी, कित्थे चला गया? ये दलैला दे पीछे चला गया। ईमानदारों सुनो, तुम्हें खुदा ने ऐसा रूह दिया है बहनों भाइयों कि जेड़े फिरदे फुरदे लोग ने ना, ये जेड़े तुहाडे ते डोरे पांदे ने, अगर खुदा का रूह तुम्हारे साथ है तो तुसी इन डोरियां दे विचों 1 बार 2 बार 3 बार निकल, तो फिर जदों बहुती देर उत्थे वक्त गुजारोगे तो फिर प्रॉब्लम होएगा। लेकिन इसे ये ताकत बख्शी थी कि तुसी डोरियां दे विचों निकलो। ओ वाले डोरे जेड़े फिलिस्तियां ने बन्ने ते ऐ वाले डोरे जेड़े दलैला ने पाए, तो ये ताकत थी इसके पास, आपके पास भी है। और अगर तुसी आपे ना निकलना चाहो तो फिर आप। और कई खादमों, कई ईमानदारों की गवाही इसलिए खराब होगी, कहंदा डोरियां दे चक्करां च पै गया, हुण इहनूं डोरियां दी वजह दे नाल दौरे पैंदे ने, रूह दे नहीं। ये तुहानूं समझ लग रही है ना कि कादे दौरे पैंदे? सारी गवाही, सब कुछ तबाही। आए पढ़े आगे। हाँ जी, हवाला पढ़े, आप देख सकते हैं इसको। मैं आपको वैसे ही बता देता हूं। 16वें बाब की 6 से 14वीं आयत में लिखा है कि एक बार उसने 7 हरी हरी भेदों को जिनसे वो जकड़ा गया था तोड़ दिया। फिर जब नई रस्सी से उसे बांधा गया तो उसने उसे धागे की मानिंद तोड़ दिया। और तीसरी बार, और एक बार जब उसकी लठों को बुन दिया और उसने बल्ली के खूंटे को ताने के साथ उखाड़ दिया, ऐ 3 वार उन्हें जड़ा ना ओदे चो निकल गया, दलैला दे चक्कर चो। आपके पास खुदा ने ऐसी कुव्वत रखी है कि दुनिया दी कोई दलैला तानू काबू नहीं कर सकती। अरे मेरी बात सुने, यूसुफ की फातिफर की बीवी ऐ भी दलैला ही सी, जिवें ही हाथ पाया ओदे को ताकत सी। हालेलुया, ओदे चो निकल गया। प्रेज द लॉर्ड। आपके पास है कि आप इन चक्रों से बाहर आए। अरे बहुत कुछ करने के लिए है। आगे इस कुव्वत को जब हम देखते हैं तो बिला आखिर आप 16वें बाब की 30वीं आयत में उसकी कुव्वत की इंतहा है कि उसने
जो उसे मार रहे थे, तमाशाई जो उसे देख रहे थे, उसने अपनी जिंदगी के दौरान लोगों के मारने की निस्बत मौत के वक्त ज्यादा लोगों को मारा। सबको समझ लग गई कि कितना जोरावर था ये। चले हाथ उठाइए और कहिए मेरे पीछे, कहिए मैं रूह से मामूर हूं, रूह मेरे लिए है, मेरा इनाम है। यीशु ने मुझे नूर कहा है, यीशु ने मुझे फर्जंद कहा है, यीशु ने मुझे नमक कहा है, यीशु ने मुझे इख्तियार दिया है। आमीन, इसको इस्तेमाल करें। लेकिन देखें अब ये इतना जोरावर शख्स, टर्निंग पॉइंट है, ये इतना जोरावर शख्स, इसकी कुव्वत कैसे गई? इसे ना फाटक, इसे ना धागे, इसे ना रस्सियां, इसे ना दलैला, इसे ना शेर, इसे ना 30, इसे ना 1000, कोई इसे काबू ना कर सका। लेकिन अपने ही उन कम्माते जब इसने गौर ना किया और ये करता गया और आखिरकार फेरेदा हाल की होया, वो हम देखेंगे कि इसने रूह में शुरू किया और किस कदर जिल्लतनाक कमजोरी में ये चला गया। पहली गलती एदी वेखो, आप भी बी केयर, इस गलती से बचिए। एदा मतलब है नहीं तुसी नूर और नमक को ते जड़ियां ओछियां हरकतां शुरू कर दो। आए देखिए, पहली गलती देखिए शमसून की 14वें बाब की पहली 7 आयात में एदी जड़ी पहली गलती सी, इनू वेखण दा बड़ा प्रॉब्लम सी। कादा? अच्छा, कईयां नू वेखण दा नहीं मसला, वेखण दा मसला आंदा कि भी मैनू नजर नहीं आंदा, वो डॉक्टर को जांदा है, वो खादम को जांदा भी दुआ करो मैनू नजर आए। एदा प्रॉब्लम ऐसी है वेखदा बहुत सी। और याद रखो जो तुसी वेखोगे बहुत ना तो फिर तुहाडा काम खराब हो जाएगा। ਇਹ ਜਿਹੜਾ आदम और हवा सी ने यह भी वेखण की वजह ना गए। आप अपने सबसे पहले ईमानदारों, ताड़ी बड़ी वैल्यू है, तुसी चुने हुए हो, सबसे पहले अपनी आंखों को कंट्रोल करें। अखा जड़ियां ने, चलो पाड़ी लो पहले। हाँ जी, 14वें बाब की पहली आयत से। और शमसून तिम्मत को गया, तिम्मत को गया। और तिम्मत में उसने, अच्छा इथों एक चीज लिखी, जो जांदा सी रूह च जांदा सी, इथों बगैर रूह ते जा रहे। आगे हाँ जी, तिम्मत में उसने फिलिस्तियों की बेटियों में से एक औरत देखी। है की वेखी, वेखी की वेखी, औरत वेखी। आप सबसे पहले अपने देखने को कंट्रोल करें। आप फेसबुक पर क्या देख रहे हैं, आप अपने मोबाइल पर क्या देख रहे हैं, आप चर्च में आकर क्या देख रहे हैं, महल्ले, शहरों, खानदान, शादियां जो तुसी की देख रहे हो। क्योंकि आंखें हया भी बताती हैं, बेहयाई भी बताती हैं, आंखें गुस्सा भी बताती हैं, आंखें नींद भी बताती हैं, आंखें खुशी भी बताती हैं, और आंखें जो हैं वो चोरी भी बताती। कहना की गल है, आज बड़ी अखा चुरा रहे हैं, है ना? आंखें बहुत कुछ कहती हैं। सबसे पहले आप ईमानदारों अपनी आंखों को कंट्रोल रखें। आंखें सब कुछ बता देती हैं। ते ए गांव कर भुल गया मैं खुदा दा लीडर आ विकी जा रहा, विकी जा। पहले लिखा उन्हें सब चो विक्या, फिर ऐसा विक्या उन्होंने चो जे सब तो सोनी सी, फिर उन्होंने वेख्या ते वेख के जिद पा दी। अच्छा, सबसे पहले आपकी शोर कमजोरी में उस वक्त बदलेगा जब आप अपनी आंखों को कंट्रोल नहीं करोगे। लोग तानू वेखन वेख के कह देन इन्हां दी अखां च हया है। हालेलुया, इनकी आंखों में पाकीज़गी है। आए छिती ना गे वादने पढ़िए आगे। और उसने आकर अपने माँ बाप से कहा, आ गया अभी माँ प्यो दे वाले। हाँ, मैंने फिलिस्तियों की बेटियों में से तिम्मत में एक औरत देखी है। हाँ हाँ, पहले की कीती है, वेखिए, और सो तुम उससे मेरा ब्याह कर दो। हाँ, ब्याह कर दो। उसके माँ बाप ने उससे कहा, हाँ, क्या तेरे भाइयों की, माँ प्यो कह रहे हैं। हाँ जी, क्या तेरे भाइयों की बेटियों में या मेरी सारी कौम में कोई औरत नहीं है हाँ, जो तू नामख्तून फलस्तीनियों में ब्याह करने जाता है? हाँ। शमसून ने अपने बाप से कहा। सेम एक और तलब गल है, दूजी गल वेखो दी जिहड़ी जोर दा कमजोरी दा सबब बनी। ए जिहड़ियां छोटियां छोटियां गल्लां सी कंट्रोल कर लिए। मैं आपसे सच कहता हूं, जिस जोर में खुदा ने आपको बुलाया है वो जोर आपका कभी नहीं घटेगा। और सुनिए क्या हुआ, दूसरी बात यहां पर वो बोलेगा, उन्हें अपने प्यो नु क्या जी, उसी से मेरा ब्याह करा दे। हाँ। क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद आती सारे है। बोलो, वो मुझे, नहीं नहीं कुट के बोलो, वो मुझे बहुत पसंद है। कि ये बहुत पसंद है। अच्छा, बहुत पसंद का मतलब है वे कि देखें
کئی دفعہ ہمارا زور اس لیے گھٹتا ہے، ہم اپنی پسندہ دے پیچھے، ہم اپنے بلاوے کو، اپنے چناؤ کو، روح کو، اس کی تحریک کو اور اس کے زور کو، اس کی سرفرازی کو، اپنی رویا کو، خدا کے مقصد کو بھول کر، میں نے دیکھا جو لوگ اپنی پسند کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ کبھی بھی زور آور نہیں رہتے، اور اپنی پسند نال مراد ہے آپ کی وہ پسند جو خدا کو ناپسند ہے۔ آپ کو پتا غیر قوموں میں بیاہ کرنا خدا کو ناپسند تھا، تے سمسون نو کی سی نہیں، بھائی طارق نے کیا خدا نو غیر قوماں چ بیاہ کرنا پسند تے سمسون نو کی سی بہت پسند سی۔ ایمانداروں، اپنی زندگی میں جو چیز آپ پسند کرتے ہیں دیکھیے کہ کیا یہ خدا کو پسند ہے یا نہیں ہے، کیا خدا کے کلام میں یہ منع تو نہیں ہے، اور اگر منع ہے اور آپ اسے پسند کرتے ہیں آپ کبھی زور آور نہیں ہوں گے، بلکہ جڑا زور ہے آپ کی روشنی ماند پڑ جائے گی، روح کی تحریک ماند پڑ جائے گی، روح کا زور ماند پڑ جائے گا، آپ کے اندر بلاوا ماند پڑ جائے گا، آپ کا چناؤ ماند پڑ جائے گا، آپ تیمی پھکے جے ماڑے جے کمزور جے پائی لگو گے، کیونکہ ہے تے پائیے پر کمزور پائیے۔ آئیں آگے، اس نے پسند کیا پر اس کی ماں، سنیں، ہاں جی، پر اس کے ماں باپ، سنیں بھائی جی، اور آگے ایک اور کمزوری دیکھیں، ایت سگلیاں تسی پہلے ویکھنا تو پھر پسند، ان کا خیال رکھے تاکہ آپ کا بلاوے اور زور میں کمی نہ ہو۔ آگے ایک اور کمی اس کی تھی، 14ویں باب کی 3 آیت پڑھے تو ماں پیو دی بھی نافرمانی کر رہے سی، کی دی؟ ہلو بولے کس کی؟ آپ کا زور اس وقت گھٹے گا جب آپ اپنے بڑوں کی نافرمانی کرو گے۔ ایتھے جنی تیاں نے سن لو، اپنے ماں پیو دی فرما برداری کرے، اپنے روحانی لیڈرز کی فرما برداری کرے، اپنے سیکولر ٹیچرز کی فرما برداری کرے۔ فرما برداری چ طاقت ہے، اور بائبل چ لکھا ہے جڑا بندہ اپنے ماں پیو دی فرما برداری کردا ہے خدا دی عمر نو بھی دراز کردا ہے۔ یہ دیکھیں اتنا بڑا بھلاوا، اتنا بڑا زور، تے کئی دفعہ سی جدوں نا تھوڑی جی سانو بائبل پڑھنی آ جائے، تھوڑا جے گیت دعاواں تے اسی پھر نافرمانیاں بھی کرنے ہاں، اپنی پسندہ بھی کرنے ہاں، اور پھر ساڈا ویکھنا بھی ٹھیک جڑا نا نہیں ہوندا، سسی ویکھنے کدھر ہاں تے بولنے کدھر ہاں، کہیں پر نگاہیں اور کہیں پر کہیں پر نگاہیں اور کہیں پر کرم، یہ نہیں شوخیاں کرنی۔ اور بائبل چ لکھا ہے موسیٰ نے کہا انہوں نے شوخی کر کر مار کھائی، کیا کر کر؟ تو بلاوے کا مطلب، شہزوری کا مطلب، قائد کا مطلب، خدا نے آپ کو بلایا تیرا مطلب نہیں شوخیاں کردہ پھرے، تو شوخی کرو گے تو مار کھاؤ گے۔ آئیں پڑھئے، ماں باپ کی فرمانی بھی کی اس نے، پڑھ دو بھائی جی، بہن جی۔ نے ان سے کہا کیا تیرے بھائیوں کی بیٹیوں میں یا میری ساری قوم میں کوئی عورت نہیں ہے جو تو نامحکوم فلسطینیوں میں بیاہ کرنے جاتا ہے؟ ہاں، تو انہوں نے کہا تگوں نے کہا نہیں بھی منو وہ بہت پسند ہے، تو یہ ماں باپ کی نافرمانی تھی۔ میں آپ کو بتاؤں منو تسی بندہ لے آ دو کہ وہ ایک کامیاب ہے، میں دستاں گا کہ یہ بڑوں کا فرما بردار ہے۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو میں پچھلے منگل سبمیشن کی پر میں نے بات کی، اور میں آئندہ آنے والے دنوں میں چرچ میں بات کروں گا کہ تابع داری میں کتنی طاقت ہے۔ ارے 8 سے 10 سال جو ہے اس نے اپنے ایلیا کی، علیشا نے خدمت کی، تے ایک دفعہ نے انہوں موقع ملیا کہ وہ کوئی لیڈ کر لے، کچھ کر لے، تے او دے بارے چ لکھا ہے جدو کسی نبی دی ضرورت پہ گئی تو انہوں نے کہا کہ بھئی اس نبی کو بلا لو جو ایلیا کے ہاتھ دھونے والا نبی، ہاتھ دھونے والا نبی۔ آپ اپنی خدمت میں، اپنے بڑوں کی خدمت میں مشہور ہو۔ اور یشوا کے بارے میں لکھا ہے کہ 40 ایئرز وہ موسیٰ کے ساتھ رہا تو موسیٰ کا خادم کہلایا۔ 40 ایئرز، خدا آدھا نہیں، اسی چھتی دے نال پتہ نہیں، اور وہ اس کو چنا، خدا نے بولا پھر بھی لتاں کام دیاں سن، انہیں کیا تو کریں گا، پھر بھی لتاں کام دیاں سن۔ اسی ایک دفعہ کہیے پھر ساڑیاں لتاں کام دیاں نے، دوجے دی کام دی نہیں۔ تو موسیٰ وہ فرما بردار لوگ تھے۔ آئیں یسوع کے بارے میں بتا رہا تھا، وہ تابعدار تھا۔ آپ بھی فرما بردار ہوں اپنے بڑوں کے، کبھی ان کی نافرمانی نہ کرے، جہاں تک ہو سکے سب مشن میں رہیے۔ ایتھے اس میں یہ غلطی تھی، اس لیے زور کیا ہوتا جا رہا ہے؟ کمزوری میں۔ اینو دشمن تے نہیں مار سکیا، اے آپ پہ ہی اپنا دشمن ہوتا گیا۔ آئیں آگے تھوڑا سا بڑھیں۔ اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے
कभी अपने माँ बाप की नाफरमानी ना कहे, धुप्पे बिठा देन बह जाना, उस धुप च भी तुहाडी बरकत होएगी। हालेलुया। चले जी आगे पढ़े। एक और गलती, ए गलती मनु अज दे ईमानदारा च बड़ी है, लीडर्स में बड़ी है, कायदीन में बड़ी है, और पता की है, धोखा दे ही देना, धोखे दी जबान, दगाबाजी। मैं ना टेक्निकल झूठ बोल देने कि बंदा हैरान रह जाता है, होंदा बंदा ईमानदार है पर दगा देंदा है। और देखें इसके अंदर दगाबाजी शुरू थी, और सुनो की सी, इन्हें अपने माँ प्यो 14वें बाब की 9वीं आयत पढ़िए। उसने उसे हाथ में लिया उसने उसे हाथ में लिया और खाता हुआ चला, और खाता हुआ चला, और अपने माँ बाप के पास आकर उनको भी दिया, और उन्होंने भी खवाया, और उन्होंने भी खाया, और उन्होंने भी खाया, और उसने उनको ना बताया और उसने उनको ना बताया कि उसने ये शहद शेर के पिंजर में से लिया था, डाला था। हाँ निकाला था। बस अच्छा तुसी देखो, कई दफा हम धोखेबाज होते हैं, और हुआ ये कि इसने ये शहद कहां से लिया था? शेर के। अच्छा, नजीर को किसी भी मुर्दा चीज को छूना क्या था? मना सी। ते इन्हें धोखा पता की दिता, शायद ले आंदा ते मां प्यो नु कहा शायद, ते मां प्यो दे भी जुबान आई, पानी आया मुंह दे विच, कहंदा दे दे, उन्हें भी नहीं पूछा, इन्हें लियांदा, उन्हां नु दिता, इन्होंने भी खादा, उन्हां नु। हेलो मां प्यो, जदों बच्चे पैसे बोते लियाण ते पुछ लिया करो कित्थों लियांदे ने, पुछ लिया करो कित्थों लियांदे ने, तेरी ते नौकरी भी नहीं है, इन्ने पैसे कित्थों आ गए ने। होली जी बोलेगा 3 लाइन चो, कहेगा हाँ तो मनु भी जड़ाना नहीं पता। फिर आखिर च की हुई? तबाही हुई। सुने मेरी बात, जब ये लेकर आया इन्हें नहीं दसिया, ये धोखा था, क्योंकि अगर ये बताता तो इसके माँ बाप ने इसे बताया था, तू नजीर है, तू खुदा का बुलाया हुआ है, तू चुना हुआ है, तू लाश नू नहीं छूना, भावें ओदे चो शहद ही मिले, नहीं छूना। अरे जिस जगह कहंदे हो सोना चंगा नहीं, बोलो, जेड़ा कन्ना नू तोड़े, और इसने वो शहद लेकर आया, माँ बाप को नहीं बताया। दूसरे लफ्जों में क्या है, इसने अपने माँ बाप को क्या दिया? धोखा दिया। सुने, अगर आप ईमानदार हैं, लीडर्स हैं, तो धोखा देना बंद करो। एक और गल दसा, इन्हें माँ प्यो भी तो, जेड़ा माँ प्यो धोखा देगा ना, गल सुनो, मैं बड़ी पते की गल कहन लगा, जेड़ा धी जेड़ा पुत्र, मेरे साथ बोली, अपने माँ प्यो की कदर करदा, माँ प्यो की इज्जत करदा ना, वो अपनी बुढ़ी की भी इज्जत करेगा, अपने शोहर की भी इज्जत करेगा। इत्थे ने अपने माँ प्यो धोखा दिता ना, ये दलाला भी धोखा देंदा है। तुसीं वेखो 3 वक्त फिर दलाला ने आड़े हाथ ले लिया, और दलाला ने जड़ा नाम दिता ना, आज के ईमानदारों को भी लोग यही नाम देते हैं। सुने, इसने दलाला को 3 बार धोखा दिया, और दलाला ने इसको क्या कहा? 7वीं आयत पढ़िए, 16वें बाब की 7वीं आयत। हाँ जी, इतनी देर ला दी। शमशून ने उससे कहा कि अगर वो मुझको 7 हरी हरी हाँ बेतों से बांधे, जो सुखाई ना गई हो, हाँ बांधे, तो मैं कमजोर होकर और आदमी की तरह। अच्छा, तो खासिया की सी, ਉਹਨੂੰ ਧੋਖਾ दे रहा सी, कहना तू ऐ बन के वेख ला, कुछ भी नहीं होएगा। हालांकि उसे पता था कि ये बात ऐसे नहीं है, वो उसे धोखा दे रहा था। और अगली बात पढ़िए क्या है? हाँ जी, तब फलिस्तियों सुने सुने, अब आप पढ़िए 11वीं आयत, दूसरी बार। उसने उससे कहा अगर वो मुझे नई नई रस्सियों से, फिर धोखा, अगर वो मुझे नई नई रस्सियों से जो कभी काम में ना आई हो बांधे, तो मैं कमजोर होकर और आदमियों की तरह। ऐ भी धोखा, कुड़ी नूं धोखा दे रहे हैं। जेड़ा मैं दसिया कि माँ प्यो नूं धोखा देगा, अगे कुड़ी मुंडे नूं भी धोखा देगा। और तीसरी बार देखें, दगाबाजी। हाँ जी, ना 13वीं आयत पढ़िए, इत्थे दलाला ने की क्या? उन्होंने गौर से सुने, एक नाम दिया उसने ऑब्जर्व किया, उसने उस मर्द खुदा में, उस शहजोर में, उस ताकतवर ईमानदार में, उस बुलाए हुए ईमानदार में, चुने हुए ईमानदार में, उसने और दुनियादार ने एक बात पहचान ली। हेलो, आप जितने भी दुनिया बुलाए हुए हैं, चुने हुए हैं, नमक है, नूर है, लेकिन लोग आपके कामों से आपको नाम देना जानते हैं। सुने उसने क्या कहा? सो दलालन
शमसून से कहने लगी, सैमसून से दिलैला कहने लगी, अब तक तूने मुझे अब तक तूने मुझे धोखा ही दिया। तुझे वेखो एडे बड़े सूरमे नूं जब लोग ईमानदारों को धोखा कहें कि तू धोखेबाज है तो कितने अफसोस की बात है। आगे पढ़िए। और मुझसे झूठ बोला, और मुझसे क्या बोला? अच्छा देखिए, इतने बड़े सूरमा को वो झूठा कह रही है, वो धोखेबाज कह रही है। और मैं एक गल दसा, वो झूठ नहीं कह रही, उसने वाकई उसे धोखा भी दिया और झूठ भी बोला। कई दफा हम ईमानदार होकर धोखेबाजियां च लगे होने, हम कई दफा जोरावर होके इनू धोखा ओनू धोखा, एदे नाल झूठ ओदे नाल झूठ, अद्धा सच छुपाना ए भी धोखा है, पूरा सच छुपाना ए भी धोखा है, गल करके मुकर जाना ए भी धोखा है। कहते हाँ हाँ कमेटी पा लांगे फिर तेनू दांगे, अगे उन्होंने दिल च पता होंदा मैं नहीं देनी। सो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप धोखे की जिंदगी छोड़ दे, होगा क्या? आपका जोर, आपका मस्सा, आपका बुलावा, आपका चुनाव, आपकी रूह की तहरीक, आपकी वो कुव्वत मांद बढ़ती जाएगी। कभी ये गलती ना करें। और एक और बात उसकी जिंदगी में देखिए, जो 14वें बाब की 19वीं आयत का दूसरा हिस्सा है, वो 14वें बाब की 11वीं से 18वीं आयत तक देखें तो उसने 30 फिलिस्तियों के साथ जो खुदा के दुश्मन थे भाईचारा पैदा कर लिया। किधर ना भाईचारा पैदा कर लिया? फिलिस्तियों के साथ जो खुदा के दुश्मन थे। अच्छा, दाऊद ज़बूर 1 में क्या कहता है कि मैं खताकारों के साथ और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं जाता, नहीं खलोंदा, नहीं बेंदा, नहीं चलदा। कई दफा मैं और आप इतने ज्यादा ईमानदार हैं लेकिन कभी ख्याल नहीं करते कि किन्ना दी संगत च बहना है, किन्ना ना यारी रखनी। कई दफा मैंने देखा जो खुदा के दुश्मन हैं, अपने किरदार से, अपने काम से, अपनी भक्ति से असी उन्हां नाल ही यारी लाई रखी है। और शमसून इन्हां नाल पेलियां बुझ रहा है, कहंदा ए वाली पेली दंद कढ रहा, ए वाली पेली तैनू ए गिफ्ट देने आ, ए गिफ्ट देने आ। और खुदा के दुश्मनों के साथ उसने भाईचारा कर लिया। सुने, अगर आप खुदा के लोग हैं तो फिर ऐसी रफाकतों से बचे, ये आपके मस्सा को, आपकी तहरीक को, आपके रूह को, आपके बुलावे को मांद कर देगी। पढ़ लो इन्हू थोड़ा जा, फिर आगे चलते हैं। उसे देखकर उसके लिए 30 रफीकों को ले आए। कितने क्या ले आए? दोस्त बना ले, रफीक। कहता भी उन्होंने वेख के देखो कोई दोस्त तो उन्होंने यारी लाई। आप देखिए आपका दोस्त कौन है? क्या वो तो नहीं जो खुदा का दुश्मन है, जो खुदा को नहीं मानता, जो खुदा के कलाम को नहीं मानता, जो खुदा की नाफरमानी करते हैं। आगे पढ़िए। रफीकों को ले आए कि उसके साथ रहें। उसके साथ रहे। शमसून ने उनसे कहा, मैं तुमसे एक पहेली पूछूं। लो भाई, पहेलियां ते सहेलियां वेखिया ना, पहेलियां ते सहेलियां वेखिया। आ नहीं अड़िए बैठिए, फिर गप्पा शप्पा मारिए। ओ तू सुना, उन्हें सुनाई, फिर कहती और सुना, उन्हें दूजे दी सुनाई, फिर और सुना। अच्छा फिर हुण मैं सुनानी आ, फिर सुनाई जा। पहेलियां ते नहीं नहीं बोलो, पहेलियां ते सहेलियां। ए देखो फिलिस्ती और दुश्मन ते पहेलियां ते सहेलियां चल रही हैं। अरे जब आप दुश्मनों के साथ पहेलियां ते सहेलियां करोगे, उस दिन आपका मस्सा, आपकी कुव्वत जो है वो जाती रहेगी। आगे इसको आप बाद में पढ़ लीजिए। एक और कमी उसकी जिंदगी में थी कि वो इंतकामी और किना परवर बन गया। कई दफा ईमानदारों में इंतकाम नजर आता है, ਇਹਦੇ ਤੋਂ इंतकाम लिया, ਉਹਦੇ ਤੋਂ इंतकाम लिया, ਉਹਦੇ ਤੋਂ बदला। ਉਹਨੇ गाया मैं भी गावांगा, ਉਹਨੇ सुनाया मैं भी सुनाऊंगा, ਉਹਨੇ है किता मैं भी कीतांगा। ਉਹਨੇ इंतकाम, हसद जिंदगी में है ईमानदारों की, और ये आपके बुलावे को कमी कर देगी, रूह में आपके कमी कर देगी, आपको पीछे छोड़ देगी। 14वें बाब की 19वीं आयत का दूसरा हिस्सा देखिए। वहां उसने उनके 30 आदमी मारे। हाँ, और उनको लूटकर कपड़ों के जोड़े पहेली पूछने वालों को दिए। अच्छा, उन्होंने मारिया और उन्होंने की किता, लुटिया। इस जिंदगी में एक किना था और एक इंतकाम था। सो अगर आपके अंदर आप किना परवर बन गए हैं, आप इंतकामी बन गए हैं, तो फिर आप अपना मस्सा, आप अपने खुदावंद का जोर जो है वो खो देंगे। इसी तौर से उसमें फितरती तौर पर एक जालिम वो बन गया था, और फितरत जुल्म आ गया थी। हेलो, मेरी तरफ देखें। जब यीशु के पास आप आते हैं, मैं आपको सच कह रहा हूं, गौर से मेरी तरफ देखिए भाइयों, जब आप यीशु के पास आते हैं, ताड़ा पूरा खून वो तब्दील कर देता है।
آپ کا شجرہ نسب تبدیل کر دیتا ہے، آپ کو اپنے خاندان میں ڈال دیتا ہے۔ واحد دنیا میں کرسچنز ہیں جو نیکی اس لیے نہیں کرتا کہ بادشاہی ملے، جنت ملے، بلکہ وہ اس لیے کرتا ہے اس کا باپ نیک ہے، اس لیے کرتا ہے اس کا بڑا بھائی نیک ہے، اس لیے کرتا ہے اس کی رگوں میں نیک باپ اور بیٹے کا خون ہے، اس لیے نیکی کرتا ہے کیونکہ اس کا بنانے والا کامل نیک پاک خدا کی حضوری میں ہے۔ یہ اس لیے کرسچن نیکی کرتا ہے کیونکہ وہ نیک خاندان کا بیٹا اور بیٹی ہے۔ ہیلیلویا ہیلیلویا، اس لیے نیکی کرتا ہے۔ اسی کدو جنت کمان لیے نیکی کرنے ہیں، ارے ہم تو اس لیے کرتے ہیں ساڈا خون ہی بدل گیا۔ اگر آپ مسیح کے بعد بھی ظالمانہ رویہ رکھتے ہیں تو پھر سمجھو جے تک بدلن دی ضرورت ہے۔ سو اس نے کیا کیا، 15ویں باب کی 4 اور 5 آیت پڑھے، فطرتی طور پر وہ ظالم تھا۔ ادھر کیا ہوا سنے، انہیں نا لومڑیاں دی دماغ باندھ کے انہوں نے کھڑے کھیتانوں آگ لگا دیتا ہے۔ ظلم نہیں؟ دسو بولو، اے ظلم نہیں کہ کھڑے کھیتانوں آگ لگا دیتی۔ اگر آپ کسی کے ساتھ ایسا ظلم کرتے ہیں کہ کسی کے لیے راہوں، کسی کو برباد کرنے کے لیے آپ ایسا کر رہے تو آپ کا مسا، آپ کا روح، آپ کا بھلاوا جاتا رہے گا، بلکہ ماند پڑ جائے گا، اثر انداز نہیں ہوں گے آپ۔ آئے آخری 2 باتیں دیکھیں گے اور پھر ہم دیکھیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ باتیں تھی، اے بڑی خطرناک گالیں۔ اس نے 16ویں باب کی پہلی 2 آیات میں اس نے ایک کسبی سے جنسی تعلقات قائم کیے۔ سب سے بڑا خطرہ ہے، کئی لوگ بیوی رکھ کر دوسری عورتوں سے ان کے جنسی تعلقات ہیں، کئی لوگ شوہر رکھ کر دوسرے مردوں سے اس کا جنسی تعلقات ہے، کئی لوگ منگیتر اور منگیتر رکھ کر وہ فیانسیز رکھ کر وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ ان کے جسمانی تعلقات ہیں۔ اے دیکھو، اتنا بڑا بلاوا رکھ کر، اتنا بڑا چناؤ رکھ کر، اتنی بڑی خدا کی روشنی رکھ کر اور خداوند کی کالنگ روح تحریک رکھ کر تے کام ویکھو دے۔ پڑھیں آپ پہلی دوسری آیت 16ویں باب کی۔ پھر شمشون غزہ کو گیا، ایتھے روح دے نال نہیں گیا، بغیر روح سے جب آپ جائیں گے تو کدھر اور ہی ٹر جاؤ گے۔ اور سنیں کیا ہے، اس نے ایک کسبی دیکھی۔ کسبی کہتے ہیں فاشا عورت کو، بدن فروش کو، دھندا کرنے والی عورت کو۔ اور اس کے پاس گیا ہاں اور غزہ کے لوگ بس اوتھے گیا۔ اور آپ دیکھیے کہیں آپ کے انسائیڈ آپ ایماندار ہیں، بلیورز ہیں، قائد ہیں۔ میں نے کئی لوگوں کو جب لوگوں کے ساتھ جنسی تعلقات، نجائز تعلقات رکھتے دیکھا ہے، میں نے ان کو برباد دیکھا ہے، میں نے ان کو تباہ دیکھا ہے، میں نے ان کے چناؤں میں ماند پن دیکھا ہے، اس کی زندگی میں روح کی تحریک کی کمی دیکھی ہے، میں نے اس کی زندگی میں روح کے زور کو کم دیکھا ہے۔ جو لوگ کسبیوں سے، جو لوگ جسمانی تعلق، نجائز تعلق رکھے ہوئے ہیں، یاد رکھیں تیری دعاؤں میں اثر، تیرے بلاوے میں ماند پن اور تیری کچھ سہزوری کمزوری میں بدل جائے گی۔ آئیں اس کو بریک کریں۔ یہ مطلب ہے نہیں کہ اسی ایماندارا تے رات دے ویلے ادھی رات نو تے ساڈیاں جڑے کام نے وہ پٹھے کام ہوگا کیا؟ آپ بدنام ہو جائیں گے، آپ سے آپ کا زور، آپ کا بلاوا سب ختم ہو جائے گا۔ دیکھو کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ آئیں ایک اور بات اس کی زندگی میں دیکھیں، اے بھی بڑی خطرناک گل ہے۔ 16ویں باب کی 6 سے 14 آیت، وہ زیادہ وقت پتہ کدے نہ گزاردا سی؟ دلیلہ نال، اور یعنی کہ اس نے بدی میں اپنا وقت ضائع کیا۔ آج ایمانداروں میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، اپنی ایک ڈائری لکھو تو دیکھو میں زیادہ وقت کتنے گزارنا۔ اگر آپ اپنا وقت بدی کے ساتھ گزار رہے ہیں تو آپ ضائع کر رہے ہیں۔ آپ ایماندار ہوتے ہوئے اگر بدی کے ساتھ اپنا وقت گزار رہے ہیں تو پھر ہوگا کیا؟ دیکھو دلیلہ نال اتنا وقت گزارن دا ایہو نقصان ہویا کہ آخر وہ دلیلہ کے کس میں آ گیا؟ چنگل میں آ گیا۔ اور ہوا یہ کہ سنیں آپ کس کے ساتھ زیادہ وقت گزار رہے ہیں؟ اپنی نائٹ دیکھیے، آپ کہیں موبائل کی گندی ناپاک سائٹس کے ساتھ، گندی ناپاک سائٹس کے ساتھ اپنا وقت تو ضائع نہیں کر رہے۔ آپ گندی ناپاک صحبتوں کے ساتھ تو اپنا وقت
वक्त ज़ाया नहीं कर रहे। आप बहुत सारे सब चैनल्स के साथ तो अपना वक्त ज़ाया नहीं कर रहे। आप देखिए आप अपना ज़्यादा वक्त कहाँ गुजार रहे। मनु वेखो जेड़े बंदे ने सारी रात मोबाइल के साथ वक्त गुजारा तो सुबह उन्होंने दुआ दा कहोगे, सुबह उन्होंने की पतरू केस कहोगे, सुबह उन्होंने किसी दे लिए मदद लिखो, बेचारे ने की करना, क्योंकि उसने अपना ज्यादा वक्त किसके साथ गुजारा है? बदी के साथ अपना वक्त ज़ाया किया है। जब बदी के साथ आप अपना वक्त ज्यादा गुजारेंगे, आपका जोर कमजोरी में क्या होगा? बदल जाएगा। आज आप चेक कीजिए, तुसी टीवी ना वक्त गुजारते हो, आवारा गर्दी च गुजारते हो, आवारा दोस्तों च गुजारते हो, आप चैनल्स के साथ, किसी बदी के साथ, किसके साथ आप अगर अपना वक्त गुजार रहे हैं तो आप वक्त ज़ाया कर रहे हैं। ये आपके मसा, आपके रूह, आपकी तहरीक, आपके बुलावे को कमजोर कर देगा। ये कमी थी सैमसून के अंदर। बोता वक्त गल्लां ते पेलियां ते पता नहीं की इसलिए। और उसकी आखिरी दो बातें देखकर हम दुआ करेंगे। उसने अपनी कुव्वत का राज अपने दुश्मन को बता दिया। 16वें बाब की 17वीं और 18वीं आयत सुने आप। ये बहुत बड़ी कमी थी कि उसने अपना राज किसको बता दिया? अपने दुश्मन को। मैं वे क्या आज ईमानदार पता क्या करता है? ईमानदार भैन ना नहीं कोई गल करता, ईमानदार भरा ना नहीं गल करता, ईमानदार खादम ना नहीं गल करता। मैंने देखा हम अपनी कमजोरी, अपनी जोर का राज मैंने देखा बाज़ दफा हम दुश्मनों के साथ शेयर करते हैं और दुश्मन हमारा क्या कर देगा? बेड़ा गर्क कर देगा। आओ आज अगर आपको कुछ शेयर करना है तो ईमानदारों के साथ करें, और उन ईमानदारों के साथ करें जिन पर आपको भरोसा है कि ये आपकी जो है ये आपकी दिलाजारी नहीं करेंगे। और इसने ये काम किया। पढ़िए जरा 16वें बाब की 17वीं और 18वीं आयत। उसने अपना दिल खोल अपना दिल किदे को खोलिया? अपना दिल दुश्मन ते खोल दिता। हेलो, बाइबल ज़बूर च की लिखा है? अक्सर भाई फारूक की हवाला पढ़ता है कि खुदावंद के हुजूर अपना दिल क्या कर? खोल। तो मैं वो बता रहा था अपने दिल के वाल की एक गवाही। तो अपना दिल अगर तुहानू कोई बंदा नहीं मिलता ना, मेरी तरफ देखें, अगर तुहानू कोई बंदा नहीं मिलता दिल खोलन लिए तो खुदा दा वास्ता दुश्मन ते नाल ते ना खोल, खुदा के साथ खोल लें। खुदा जब आप खुदा के सामने अपना दिल खोलेंगे आपकी कुव्वत बढ़ेगी, घटेगी नहीं। लेकिन अगर आपने दोस्त दुश्मन को नहीं पहचाना तो फिर शमशून ने यह गलती की कि उसने अपना दिल दुश्मन के सामने खोला, इसलिए उसका जोर जो है वो जाता रहा। दो बातें पढ़िए 16वें बाब में। एक बहुत खतरनाक बात ऐ भी आज दे ईमानदारा च बड़ी नजर आती है। 16वें बाब की 20वीं आयत का दूसरा हिस्सा। वो हद से ज्यादा अपने ऊपर इत्मीनान करने लगा। शुरू च असीं कहने सा खुदा दा जलाल, खुदा दा जलाल, खुदा दा जलाल, खुदा ने कीता, यसू ने कीता, यसू ने कीता। फिर बाद च असीं पता की कहने पढ़े उस सैमसून की कह रहे, और वो नींद से जागा और कहने लगा। इतने की लिखे? मैं। सारे बोलो की? सारे बोलो मैं ते जरा बंदा मैं करदा ना छेती छुरी थले आंदा है। कहंदा बकरे दी मां कदों तक खैर मनाएगी। और ये शख्स खुदा के रूह में भरा हुआ शख्स था। खुदा के हमने पढ़ा था रूह के जरिए, रूह के वसीला, अगेन रूह के जरिए, अगेन रूह के वसीले, अगेन खुदावंत का बुलाया, खुदावंत का नजीर। हुण कहंदा नहीं मैं कीता, मैं चर्च है कीता, मैं खिदमत है कीता, मैं दीजिए कीता। अरे जब आपके अंदर गुरूर आ जाएगा, जब आप अपनी मैं को ले लेंगे, उस दिन तुम्हारा जोर कम हो जाएगा। इन्हें जो तो कहना मैं ते झट गया तो कुछ भी नहीं सी। हेलो, आज अपने गुरूर को छोड़िए, ये आपके बुलावे को मान कर देगा। आखिरी गल, और वो 14वें बाब की 9वीं आयत पढ़िए। बिलाखिर उसने नजीर होने की मन्नत को तोड़ दिया। 14वें बाब की 9वीं। कई दफा ते लोगी कहंदे ने ऐ पिया साडा बुलावा, असी किथे दे ईमानदार, मैनू नहीं चाहिए ईमानदार होना, मैनू नहीं चाहिए खादम होना, मैं मुकद्दस नहीं हाँ, मैनू पाया करो। कई दफा लोग अपने बुलावे को, अपने नजीर होने को, अपने पास्टर होने को, अपने ईमानदार होने को, भाई होने को, मसीह का भाई होने को बड़ा कर देंगे ने, ओदियो इलाज नहीं रखते। कभी बंदा नहीं गौर कर ले यार मैं भाई बंदा,
कभी नहीं गौर कर ले मैं मुकद्दस हाँ, मैं ईमानदार हाँ, मैं नमक हाँ, मैं नूर हाँ, तो कई कहने ने परा रखो है नूर नू, इन्हें भी यही किया। और इसलिए जब आप अपने बुलावे की कदर नहीं करेंगे, उसको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, ऑनर नहीं देंगे, समझेंगे नहीं, अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तो फिर कुछ भी नहीं होना। पढ़िए आखिरी बात 14:9, सॉरी मैंने नहीं सुना। उसने अपने हाथ में ले लिया और खाता हुआ चला और अपने माँ बाप के पास आकर उनको भी दिया। बस रुकिए, किसी क्यों नजीर होने को तोड़ दिया उसने मुर्दा शेर को हाथ लगाया, भुल गया कि मैं नजीर हाँ। और एक काम और भी किया, दसो मेरे दिल की गल, फिर दुआ करनी है, दसो। उन्हें गधे दे जबड़े नू भी चुक्या सी और वो मुर्दा गधा सी। और मैंने आपको बताया कि नजीर को मुर्दा चीज को छूना क्या था, मना था। उन्हें तोड़े, उन्हें कहा भाई हूँ मैं नजीर हाँ, जेड़ी मर्जियां काम करदा फिरा। मैं आपको बता रहा हूँ, ईमानदार होकर शोखियां करनियां बंद करें। आपकी ईमानदारी पर, आपके बुलावे पर, आपके रूह पर, आपकी रोशनी पर, आपकी तकदीस पर, आपकी पाकीज़गी पर, आपकी जोर पर हर जा जाएगा। होया पता की दसा कितना कमजोर होया बताऊं, और फिर दुआ करेंगे। जब इसने ये सब कुछ कर लिया तो आखिर ये जो जोर आवर नजीर था, इसके सर के बाल उतार दिए गए और फिर इसकी आंखों में जो रोशनी थी इसको अंधा कर दिया गया, इसको दिखाई नहीं देता, इसको नंगा कर दिया गया। और फिर इसको जंजीरों से बांध दिया गया। इसे कोल्लू का बैल जो है, कोई जोर नहीं, होड़ बांध रहे, तमाशा बन गया। आज का ईमानदार, आज का कायद जब वो ऐसी शौखियां करता है, जब वो अपनी पसंद को खुदा की पसंद से ज्यादा तरजीह देता है, जब वो अपने माँ बाप और अपने रूहानी लीडर्स की सब मिशन को छोड़ देता है, जब वो किसी भी तरह से अपने बुलावे को भूल जाता है, जब वो दगा की जुबान इस्तेमाल करने लगता है, जब वो झूठ बोलने लगता है, जब अपनी आंखों को बेहयाई के लिए इस्तेमाल करने लगता है, और जब वो इंतकामी और किनाप्रस्त और जालिम हो जाता है, जब वो ज्यादा वक्त पति के साथ गुजारता है, जब वो कस्बी के साथ निजायज ताल्लुकात रखता है, तब ये शख्स ईमानदार कलीसिया कायदीन सर से नंगे, आंखों में तारीखी और बदन से नंगे, हाथों पांव में जंजीरें, दुनिया का तमाशा बनकर रह जाते हैं। आओ मेरे शीशो, अपने आप को घुटनों के बल कर लीजिए। और अगर आज आप आपको खुदावन ने कहा आप नूर हो, आप बेटे हो, आप नमक हो, आप नए मखलूक हो, वो अपने कदमों पर खड़े हो जाए। जो यीशु के बेटे और बेटियां हैं, जो खुदावन का नूर हैं, जो खुदावन के चुने हुए हैं, जो कलीसिया का हिस्सा हैं, वो अपने कदमों पर खड़े हो जाए और दोनों हाथ उठा करके ये खुदावन, तूने मुझे अपना छोटा भाई बनाया है, तूने मुझे अपने खानदान में शामिल किया है, मैं नूर हूं, मैं नमक हूं, तूने मुझे इनाम में रूह कुछ दिया है, तूने मुझे चुना है, तूने मुझे कहा है मेरा गवाह बन, तूने मुझे कहा है कि लोगों को गुनाह की गुलामी से छुड़ाऊं। तो खुदावन, मैं आज अपने आप को तेरे हुजूर पेश करता हूं। मैं एक लम्हे के लिए चुप होऊंगा। आए दुआ करना शुरू करे। इनमें से कोई भी बात, इनमें से आधी बातें, इनमें से हाफ बातें, इनमें से कोई बात आपकी जिंदगी में है तो आए इस गुनाह को, इस शोखी को, इस पे बुज़दिलाना हरकत को छोड़ के अपने बुलावे की तरफ, अपने चुनाव की तरफ, अपने आसमानी बाप की तरफ, अपने बड़े भाई यीशु की तरफ देखना शुरू करे। मैं खामोश होऊंगा, आप दुआ करना शुरू करें। हिबारा बाला का शंदारा बाला का तारा, हिबारा बाला का शंदारा बाला का शंदारा। मैं खामोश होऊंगा। मेरी बहनों चिल्लाए, मेरे भाइयों चिल्लाए, तेरा जोर घट न जाए, तेरा बुलावा मांगना पड़ जाए। अरे तुझे नूर कहाँ है, तुझे नूर कहाँ है। आए दुआ करना शुरू करें। ये बाला का शंदारा बाला का शंदारा। मुझे आवाज नहीं आ रही। आए स्पीड को बढ़ाए।
खुदा के सामने खोले। आए रेस पर पांव दीजिए, आए रस्मी दुआओं से बाहर आए, अपना दिल खोले खुदावन के यीशु। शाबाश और दुआ कीजिए। आप मर्द हैं या औरत हैं, खुदावन तुझे जोर से भरकर बुलाया है, खुदा ने तुझे नाम लेकर बुलाया है। आ उसके बुलावे की कदर कर, आ उसका भाई होने की कदर कर, आ उसका बेटा होने की कदर कर, आ पाक होने की कदर कर। हे बेटा बाला 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 का शोधरे बड़े, हे बेटा बेटे 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 कतरे बेटे बेटे कतर, हे बाला 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 का शानदार बाला बाला का शानदार। आपके पास बड़ा थोड़ा वक्त है कि आप उस जोर में उठे, आप उस जोर में उठे। आपको पता है शमशून ने तौबा की तो बस एक ही बार उसे वो फिर जोर मिला जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं किया। ऐसा नहीं लेके मर गया, लेकिन आए आप जीते रहे, आप खुदावन का काम करें, आप फाटकों के बैंडों को उखाड़े, आप शेरों को मारे, आप 30 और 1000 को मारे। आप खुदावन में हर बंधन को, हर सन की रस्सी को तोड़ दे। आए खुदावन के हुजूर, आए खुदावन के हुजूर। इबारा बाला का शानदारा बाला का शानदारा बाला, इबारा बाला का शानदारा बाला का शानदार। खुदावन यीशु के नाम में जा मेरी बहन, जा मेरे भाई, आज के बाद हर दिन हर रोज खुदावन तुझे जोर दे, तुझे एक नई ताकत दे। इकरार करे, इकरार करे, अपनी आंखों के गुनाहों का इकरार करे, अपनी नाफरमानियों का इकरार करे, अपनी पसंदों का इकरार करे, इकरार करे अपनी दगाबाजियों का, अपने इंतकाम, अपने जुल्म का, एक अपने वक्त पति के साथ वक्त जाया करने का इकरार करे, इकरार करे। हमारा भला का शानदारा भला का शानदारा भला, ये खुदावन छू, खुदावन एक एक को छू और भाग गए, एक एक को छू और भाग गए। यीशु मसीह नासरी के नाम में ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन।